عتیق جو ہیں وہ خطاب کرنے لگے ہیں، وہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے ایم کیو ایم کے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آج آپ فوج، پاک افواج کے سامنے، پاک افواج کے ساتھ سینہ صبر ہو کے کھڑے ہوئے ہیں، یہی عظیم قوم کی نشانی ہے جس کا کہ حق ایم کیو ایم نے ادا کیا ہے۔ اب بابر غوری کو کہہ دیں کہ 5 منٹ تھوڑے ہوں گے، پھر یہ نعرے آپ کے لگ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جنگیں قومیں لڑتی ہیں، جنگیں قومیں لڑتی ہیں اور فوج اس کے اگلے محاذ پر ہوتی ہے، اور آج جو جنگ فوج کے ساتھ شانہ بشانہ ایم کیو ایم نے لڑی ہے، سب پارٹیوں کو دعوت دے کے میں الطاف بھائی اور ایم کیو ایم کو سمجھتا ہوں کہ اس نے حق ادا کر دیا۔ بس بیٹھ کے یار تالیاں پہ، پھر آپ بیٹھیں گے اٹھیں گے۔ میں آپ کا جوش، آپ کا جذبہ، آپ کا تنتنا، آپ کا دبدبا، آپ کی جرت اور رمضان کے مہینوں میں اس ٹھاٹھا مارتا ہوا سمندر، میں سمجھتا ہوں میں پاک افواج کو جو سیاچین میں ہے، جو وزیرستان میں ہے، جو سوات میں ہے، جو اسلام آباد میں ہے، جو لاہور میں ہے، جو کراچی میں ہے، جو کے پی کے میں ہے، جو کلات میں ہے، میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں، قوم کے عظیم ثبوتوں، قوم کے عظیم انسانوں، ساری قوم کی ماں، بہنوں اور بیٹیوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ میرے بھائیوں، جب میں نے یہ کہا کہ جنگیں قومیں لڑتی ہیں اور جب سرحدوں کی حفاظت نہ ہو تو ریاستیں کمزور ہو جاتی ہیں، وہ ریاست نہیں ہوتی جس کی سرحدیں غیر محفوظ ہوں۔ اور آج جو بات میں ایم کیو ایم کے جلسے میں کہنے آیا ہوں کہ شمالی وزیرستان میں اسی طرح کامیابی ہوگی فوج کو جس طرح سوات میں ہوئی، جنوبی وزیرستان میں ہوئی، لیکن آئی ڈی پیز جو 7 سے 10 لاکھ آ چکے ہیں، یہ بہت نازک مسئلہ ہے، سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ نہ ہو کہ آئی ڈی پیز کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، ہم بے نظیر بھٹو کے پروگرام پہ 117 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں، 117 بلین، جس میں لیپ ٹاپ ہے، ورکنگ ہے، غریبوں کا الاؤنس ہے۔ پنڈی کی میٹرو بس پر 50 ارب خرچ کر رہے ہیں، 50 ارب روپے سے 36 یا 40 بسیں چلیں گی، اور آئی پی پیز کو ہم نے 480 بلین دیے ہیں، 480 بلین بغیر آڈٹ کے، لیکن ظلم، زیادتی، انتہائی زیادتی ہے کہ آئی ڈی پیز کو صرف 1 ارب دیا ہے 10 لاکھ لوگوں کو۔ میں سمجھتا ہوں آج ایم کیو ایم کے جلسے میں میں درخواست کرتا ہوں کہ 17 بلین جو 100 ارب سے اوپر ہے وہ آئی ڈی پیز کو دے دیا جائے، ورنہ یہ آپ جنگ جیت کر بھی ہار جائیں گے، کیونکہ آئی ڈی پیز کا دل جیتنا بھی بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں،
मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, पाकिस्तान अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। इराक में फौज को पहले तोड़ा गया, बाद में इराक को तोड़ा गया। लीबिया में कजाफी को पहले मारा गया, बाद में फौज को मारा गया। यही हाल सीरिया में है। सारी इस्लामी दुनिया इंतशार और खलफशार का शिकार है और दुनिया इस्लाम की सबसे बड़ी फौज पाक फौज है। और पाक फौज के खिलाफ जो साजिश कर रहे हैं, मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर, धीमे धर्मे, इंशाअल्लाह ताला इन साजिशों का मुंह काला होगा और पाक फौज को फतह अजीम हासिल होगी। मेरे भाइयों, क्योंकि ये एक नकाती एजेंडा है, इसलिए मुझे जरा तकरीर सोच समझ के करनी पड़ती है। और फारूक सत्तार साहब ने और डॉक्टर मकबूल साहब ने और बाबर गौरी साहब ने मुझे इशारतन कहा कि हाथ हल्का रखना। कहते हैं हाथ हल्का रखना। ओ भाई, ये मुल्क का मसला है, ये पाकिस्तान का मसला है और पाकिस्तान के मसले में हाथ हल्का नहीं रखा जा सकता। और आज जो ये अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर है, मैं जहां एमक्यूएम को मुबारकबाद देने चाहता हूं, वहां ये कहना चाहता हूं, पाकिस्तानियों, एमक्यूएम के लोगों और दूसरी पार्टी के लोगों, हम अपना घर बार लुटा के आए थे, अपने बच्चों को नेजों पे लटका के आए थे, अपने बच्चों के करपानों पे तड़पते हुए छोड़ के आए थे। अब हमने इसी पाकिस्तान में जीना है और इसी पाकिस्तान में मरना है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं हैं। और मेरे भाइयों, पाक फौज कोई रॉयल आर्मी नहीं है, ये रॉयल फौज नहीं है, ये अफवाज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसमें रॉयल खानदान नहीं है, इसमें प्रोफेसर के बेटे हैं, इनमें डायरेक्टर्स के बेटे हैं, इनमें टीचर्स के बेटे हैं। अगर आप फौज का रिकॉर्ड देखें, अगर आप फौज का रिकॉर्ड देखें तो आप देखेंगे कि सारे सूबों में सारी कौमियतें, सारे अकीदे, हर किस्म के लोग पाकिस्तान अफवाज में हैं। क्योंकि और मुकर्रीन हैं, मैं कौम को बताना चाहता हूं, एक दो दिन में ये भी फैसला हो जाएगा कि अब्दुल्ला वहां आते हैं या अशरफ गनी काबुल में आते हैं। अब्दुल्ला का और अशरफ गनी का फैसला भी चंद दिनों में हो जाएगा, क्योंकि वहां भी उनको शिकायत है कि इलेक्शन में जुर्लू चला है। और उसका फैसले के बाद अमेरिकन फौजों के फैसले पाकिस्तान की सियासत पर बहुत दूर असरात छोड़ सकते हैं। और अगर अफगानिस्तान में इसी तरह और तजाद पैदा हो गया तो हमारी पाक फौज की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी। मैं यहां जो बात कहना चाहता हूं, हम ये नहीं कहते, हम सिर्फ एक बात कहते हैं। वो बात ये है कि पाकिस्तान की फौज एक अनडिक्लेयर वॉर लड़ रही है। जब दुश्मन सामने हो तो लड़ना आसान होता है। पाकिस्तान को सरहदों से कोई खतरा नहीं है। नाबूद कर देंगे उन मैली आंखों को जो पाकिस्तान की तरफ मैली नजर से देखेंगी। ना गिरजाओं में घंटियां बजेंगी, ना चिड़ियां चहचहाएंगी, ना घास उगेगी अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली नजर से देखा।